Namaskar and good morning, all the children of standard 10th. Yesterday we have started the problem set number 2, which is all the depend on Pythagoras theorem chapter. In Pythagoras theorem, there are four theorems: theorem of geometric mean, Pythagoras theorem, converse of Pythagoras theorem, and similarity of right angle triangle. Depend on that theorems and Pythagorean triplet, we have solved the problem set number 2. And yesterday we have started the problem set number 2 and we have completed the question number 1, question number 2, and question number 3. Three questions are completed. Now today we start from question number 4, and question number 4 write on the board. Question number 4 is find the diagonal of rectangle whose length is 16 centimeter and area is 192 square centimeter. Means we have given the area of rectangle, also we have given the length of rectangle. We have find the diagonal. First of all, we draw the figure. Here we draw the figure of rectangle. This ABCD is a given rectangle. Let us suppose ABCD is a given rectangle. ABCD is given rectangle. Then फिगर थोडीशी चुकली असू द्या, हा जो डायगोनल आहे तो इथे जॉईन व्हायला पाहिजे. Now we have given the length. Length is 16 centimeter and area of rectangle is 192 square centimeter. We have find the diagonal AC. If we want to find the diagonal, then we know the breadth of the rectangle. It is needed to the breadth because we use the Pythagoras theorem in triangle ABC. AC square is equal to AB square plus BC square, but we don't know the length of AB. Then how to find the breadth or how to find the length of AB? By using the formula of area of rectangle. आपल्याला या रेक्टँगलचा एरिया दिलेला आहे, लेंथ दिलेली आहे आणि डायगोनल फाइंड आउट करायचा. डायगोनल फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला ब्रेड्थ माहित पाहिजे, त्याशिवाय आपण पायथागोरस थिअरम वापरू शकत नाही. Therefore, how to find our answer? Let us suppose let quadrilateral ABCD is a given rectangle. Their area, we have given length is equal to BC is equal to 16 centimeter. This is our given information. Area of quadrilateral ABCD is equal to given 192 square centimeter. By using the formula of area of rectangle, we have find the breadth of the rectangle, and after that we find the diagonal of the rectangle. Then we use the formula of area of quadrilateral. Area of quadrilateral ABCD is equal to, किंवा तुम्ही इथं रेक्टँगलचा फॉर्म्युला दिला, the area of rectangle is equal to area of rectangle is equal to length into breadth. मग लेंथ आहे BC 16 दिली, AB फाइंड आउट करू. एरिया ऑफ रेक्टँगल दिला, एरिया ऑफ रेक्टँगल दिला 192. पुट द व्हॅल्यू 192 is equal to लेंथ दिली 16 into breadth आहे AB. Therefore 16 मल्टिप्लिकेशन फॉर्म मध्ये तिकडे आल्यानंतर डिव्हायडेशन फॉर्म मध्ये होतील. Therefore 192 divided by 16 is equal to AB as it is. भाग द्या 16 1 चा 16, 16 1 चा 16, कॅरी 3. इथं 32 झाले. 16 2 चा 32 means AB is equal to काय आलं 12 सेंटीमीटर.
बाय AB फाइंड आउट झाली. AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. नाऊ आता यानंतर आपण डायगोनल काढू शकतो. कसा डायगोनल काढू शकतो पहा. इन ट्रायंगल ABC, in triangle ABC, angle ABC is equal to 90 degree. Angle ABC is equal to 90 degree. Why ABC is equal to 90 degree? Because angle of rectangle चे सगळे angle 90 degree चे असते. तिथे लिहितो angle of rectangle. Therefore by Pythagoras theorem इथे यूज करू. by Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. What is the Pythagoras theorem? Hypotenuse square is equal to AC square is equal to AB square plus BC square. AB square plus BC square. Put the value. We have find out the value of AC. Therefore, AC as it is, AC square is equal to what is the length of AB? AB is 12. 12 say 12 square plus what is the length of BC? BC is the 16 square. Then AC square is equal to 12 चा square 144 plus 16 चा square 256. Add this. AC square is equal to 6 and 4 10 0. 5 plus 4 9. Carry 1 0 and 2 1 4. Okay. Then AC square is equal to 400. Taking square root of both sides. Taking square root of both sides. दोन्ही बाजूचे वर्गमूळ घेऊ. AC is equal to 400 चा square root 20 centimeter. Then we find the answer. Find the diagonal. Diagonal AC. Diagonal length of diagonal is equal to, here write length of diagonal is equal to 20 centimeter. As this like we find our answer. First of all, ABCD is the given rectangle. Length is given in the question. Length is equal to 16 centimeter. We have given the area of rectangle 192. By using the formula area of rectangle length into breadth. Put the value. Area of rectangle is equal to 192. Length is equal to 16. Breadth is equal to AB. We find the value of AB. We know the value of AB and BC. Therefore, we use the Pythagoras theorem in triangle ABC. ABC is equal to 90 degree because angle of rectangle. Therefore, AC square is equal to AB square plus BC square. AB square is equal to 144, 256, 400. AC square is equal to 400. Taking square root of both sides, AC is equal to 20 centimeter. If we want to write, then take the screenshot of your mobile. Then we solve the next question. Question number 5. ज्यांना कोणाला लिहून घ्यायचे ते लिहून स्क्रीनशॉट काढा. Then we solve the question number 5. We solve the first questions also and by very easy method. So what is the question number 5? Question number 5. Find the length of side. Find the length of side and perimeter of an equilateral triangle. Equilateral triangle ची length side काढायची, perimeter काढायची. Side काढल्यानंतर perimeter काढणं काय अवघड नाही. Whose height is √3 centimeter. Height दिली पा. Question number 5. मी तो क्वेश्चनचा नंबर टाकतो. तुमचे पुस्तक तुमच्या जवळ सोबत असून देत जा. पुस्तक समोर असल्याशिवाय तुम्हाला कळणार नाही. क्वेश्चन नंबर 5 आपण सोडवतोय. Find the length and side of perimeter of equilateral triangle. Equilateral triangle काढून घेऊ आपण. Equilateral triangle means समभुज त्रिकोण ज्याचे तीनही बाजू सारख्या असतात. Equilateral triangle. Okay. Triangle ABC is given equilateral triangle. Now we have given information is height. Height of the equilateral triangle means perpendicular काढावं लागेल इथं. Okay. This is the AD perpendicular to BC. This is the height of equilateral triangle and this is given. Given information is √3. This is √3. Then we solve.
we have find the side of the equilateral triangle and perimeter of the equilateral triangle. How to find? Let us suppose करू आपण let triangle ABC is an equilateral triangle. Is an equilateral triangle. Triangle ABC is an equilateral triangle. Therefore, all the sides are equal. Therefore, AB is equal to BC is equal to AC. Now, angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to 60 degree. Equilateral triangle चे सगळे अँगल काय असतात 60 डिग्री चे असतात. नाउ इन ट्रायंगल आता ABD चा फक्त विचार करू आपण इन ट्रायंगल ABD. नाउ इन ट्रायंगल ABD चा विचार करा फक्त. अँगल ABD इज इक्वल टू अँगल ABD is equal to 60 degree. Angle ADB is equal to ADB होईल 90 degree because AD is the height is the perpendicular height perpendicular असते. Therefore ADB is equal to 90 degree. Therefore आपण या अँगल BAD फाइंड आउट करू. BAD कसा फाइंड आउट करता येईल पहा. मी सुरुवातीला एकदा सांगतो कशा पद्धतीने आपण आन्सर काढणार आहे. In triangle we consider the triangle ABD, angle ABD plus angle ADB plus angle BAD is equal to 180 degree. यावरून BAD चं मेजर येईल आपलं 30 डिग्री कारण हा 60 हा 90 हा 30 येईल. Therefore triangle ABD is 30 60 90 degree triangle. By using the property of 30 60 90 we find the length AB and after that we find the perimeter. अशा पद्धतीने आपण फाइंड आउट करणार आहे पहा. Therefore in triangle ABD angle ABD plus angle ADB plus angle BAD is equal to 180 degree. याला रिझन लिहा. रिझन तुम्ही लिहा sum of all angles. मी इतकंच लिहितो sum of all angles of triangle. ओके तुम्ही डिटेल लिहा sum of all angles of triangle. पुट व्हॅल्यू पुट करा. ABD काय आहे ABD आहे 60 डिग्री 60 प्लस ADB आहे 90 डिग्री प्लस अँगल BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री. Therefore अँगल BAD इज इक्वल टू 180 मायनस हे 60 प्लस 90 काय होतील 150 इकडे मायनस होतील 150 डिग्री. Therefore the angle BAD is equal to 180 minus 150 आला 30 डिग्री. पहा हा 30 डिग्री आपल्याला मिळालेला आहे. BAD 30 डिग्री. Therefore आता इथे लिहू therefore triangle ABD is 30 60 90 degree triangle. पहा ट्रायंगल ABD हा कोणत्या प्रॉपर्टी मध्ये बसतो 30 60 and 90 degree triangle. Then by using property of 30 60 and 90 degree triangle काय प्रॉपर्टी पहा side opposite to the 60 degree angle. Side opposite to the 60 degree angle is root 3 upon 2 times the hypotenuse property. Angle opposite to the 30 degree angle is half of the hypotenuse. आता आपल्याला कोणती काढायची AB काढायची. AB काढायची त्याच्यामुळे आपण कोणती वापरणार आहे फक्त side opposite to the 60 degree angle ही प्रॉपर्टी वापरणार आहे. मग इथे लिहू आपण side opposite to the 60 degree angle म्हणजे AD is equal to पहा लक्षात घ्या व्यवस्थित समजून घ्या. AD is equal to AD काय साइड ऑपोजिट टू द 60 डिग्री अँगल. ABD हा 60 डिग्री आहे आणि 60 डिग्रीच्या ऑपोजिट साइड कोणती आहे AD. AD is equal to root 3 upon 2 द हायपोटेन्यूज आहे AB. याला रिझन द्या. रिझन काय देता येईल
side opposite to the 60-degree angle. Side opposite to angle 60 degree. 60 degree च्या opposite side असते √3/2 into hypotenuse. मी लिहिलं √3/2 hypotenuse AB. व्हॅल्यू पुट करा. AD किती दिली? √3 दिली. Therefore √3 is equal to √3/2 into AB. √3/2 आहे. इकडे आल्यावर काय होते? 2/√3. Therefore √3 into 2/√3 is equal to, इकडे काय उरले? AB. √3 cancel. Therefore इथे उरले फक्त 2. AB is equal to 2. AB is equal to 2 means साइड मिळाली आपल्याला. AB मिळाली म्हणजे साइड मिळाली. Therefore side of equilateral triangle is equal to 2 unit. हा युनिट दिलेला नाही, 2 युनिट आपण असं लिहूया. ओके. सेंटीमीटर दिलेले आहे तर सेंटीमीटर आहे, कारण हाईट आपल्याला हाईट जी दिलेली हाईट AD is equal to √3 सेंटीमीटर दिली. Therefore AB is equal to 2 सेंटीमीटर. Therefore आता पेरिमीटर काढणं काय अवघड नाही. पेरिमीटर ऑफ इक्विलॅटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू पेरिमीटर ऑफ इक्विलॅटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 into side. Therefore 3 into side आहे 2 is equal to 6 सेंटीमीटर. अशा पद्धतीने आपण पेरिमीटर फाइंड आउट केली, साइड फाइंड आउट केली. काय केलं परत एकदा सांगतो आणि पुढे सोडूया आपण. ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle. AB is equal to BC is equal to AC. All the angles are 60 degree. In triangle ABD 60 degree, ADB 90 degree. आपण BAD हा अँगल फाइंड आउट करू, BAD फाइंड आउट करू. यासाठी आपण लिहिले सम ऑफ ऑल अँगल्स ऑफ ट्रायंगल आर 180 डिग्री. व्हॅल्यू पुट केल्या. ABD 60, ADB 90, BAD plus BAD is equal to 180. यांची बेरीज आली 150, मायनस केली 180 minus 150. BAD is equal to 30 आला. Therefore ABD is 30, 60 and 90 degree triangle. By using the property of 30, 60, 90 degree, and the side opposite to the 60 degree angle is √3/2 times the hypotenuse. AD is equal to √3/2 hypotenuse AB. AD ची व्हॅल्यू पुट करा. √3 is equal to √3/2 into AB. हे √3/2 आहे. इकडे आला काय होईल? 2/√3. √3 कॅन्सल. AB मिळालं 2. साइड ऑफ इक्विलॅटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. देन पेरिमीटर इज इक्वल टू 2 + 2 + 2 6. अशा पद्धतीने आपल्याला फाइंड आउट करता आलं. देन वी सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. ज्यांना कोणाला लिहून घ्यायचे स्क्रीनशॉट काढून घ्या. देन वी सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. अतिशय सोपा क्वेश्चन होता, काही अवघड नव्हतं त्याच्यामध्ये. क्वेश्चन नंबर 6. ट्रायंगल ABC. In triangle ABC, segment AP is a median. Okay. If BC is equal to 18, AB square plus AC square is equal to 260. Find the AP. क्वेश्चन लिहितो मी, छोटासा क्वेश्चन आहे म्हणून लिहितो. क्वेश्चन नंबर 6. ओके. क्वेश्चन नंबर 6. In triangle ABC, segment AP is a median. Okay. Segment AP is a median. Then BC is equal to 18. BC is equal to 18. Then AB square plus AC square. AB square plus AC square is equal to, we have given to 260 and we want to find out AP. AP find out करायची. AP is equal to question mark. This is our question. By given information in the question, we draw the figure. In triangle ABC, AP is a median. आपण triangle ABC काढू. Triangle ABC. This is triangle ABC and AP is a median. Okay, AP is a median. AB
BC is given triangle. AP is a median. AP is a median means BP is equal to CP. median आहे म्हणजे BP आणि CP काय होतील इक्वल होतील. देन आपल्याला AP फाइंड आउट करायचं. AP AB स्क्वेअर प्लस AC स्क्वेअर. AB स्क्वेअर प्लस AC स्क्वेअर 460 दिलाय. तुमच्या लक्षात आलं असेल काय यूज करावं लागेल अपोलोनियस थेरम यूज करावं लागेल. देन आपण सॉल्व करू. आपण पहा in triangle ABC, AP is a median. Given information मी एकदा लिहितो. AP is a median. Okay, AP is a median. Therefore काय BP is equal to CP is equal to 1/2 BC. BP is equal to CP is equal to 1/2 BC. BC चे हे अर्धे अर्धे. Therefore आपण BP ची व्हॅल्यू काढून घेऊ. Therefore BP is equal to 1/2 BC. BC ची व्हॅल्यू काय आहे लिहू आपण गिवन मध्ये कुठेतरी. In triangle ABC, BC is equal to given information BC is equal to 18. BP is equal to 1/2 BC. Therefore 1/2 BC. BC आहे 18. 2 9 जा. Therefore 2 9 जा 18. Therefore BP is equal to 9. Okay, we find the BP. BP आपण फाइंड आउट केलं. BP 9 आलं. पण हे टोटल जे BC होतं हे BC जे लेंथ होती टोटल ही आपल्याला 18 दिली होती म्हणून BP 9 आला. CP सुद्धा काय येणार आहे 9 येणार आहे. आता इन ट्रायंगल ABC AP इज अ मीडियन बाय अपोलोनियस थेरम. आता अपोलोनियस थेरम आपण वापरू बाय अपोलोनियस थेरम. बाय अपोलोनियस थेरम. काय अपोलोनियस थेरम तुम्हाला माहिती आहे. अपोलोनियस थेरम काय AB स्क्वेअर प्लस AC स्क्वेअर. AB स्क्वेअर प्लस AC स्क्वेअर इज इक्वल टू काय 2BP स्क्वेअर प्लस 2AP स्क्वेअर. 2BP स्क्वेअर प्लस 2AP स्क्वेअर. 2BP स्क्वेअर प्लस 2AP स्क्वेअर हा अपोलोनियस थेरम आहे. AB स्क्वेअर प्लस AC स्क्वेअर इज इक्वल टू 2BP स्क्वेअर प्लस 2AP स्क्वेअर. व्हॅल्यू पुट करा. AB स्क्वेअर प्लस AC स्क्वेअर किती दिली 260. इथले therefore 260 इज इक्वल टू BP ची व्हॅल्यू दिलेली. BP आहे 9. therefore 2 into 9 square plus 2AP square. Okay, then 260 is equal to 2 into 9 का स्क्वेअर आहे 81 plus 2AP square. Then 260 is equal to 2 1 जा 2 2 8 जा 16 plus 2AP square as it is. हे 162 आहे. ते प्लस आहे तिकडे आल्या मायनस होतील. therefore 260 minus 162 is equal to 2AP square. यानंतर याची वजाबाकी करा. 260 minus 162 0 मधून 2 जात नाही तिकडे आला 10 10 मधून 2 गेले 8 5 5 मधून 6 जात नाही. ओके 15 मधून 6 गेले 9 1 वजा 1 0 98. therefore 98 is equal to 2AP square. हे 2 इथं मल्टिप्लिकेशन फॉर्म मध्ये तिकडे आले तर भागिले होतील. therefore 98 divided by 2 is equal to AP square. 2 ने डिवाइड करा. 2 4 जा 8 कॅरी 1 18 झाले. 2 9 जा 18. therefore इथे उरले 49. AP square is equal to 49 taking square root of both sides. AP is equal to 49 चा square root 7. Okay, AP is equal to 7. As this like we solve the problem. कसा सॉल्व केला पहा. इन ट्रायंगल ABC AP is a median. AB square plus AC square तो 260 दिलेला आहे. then BP is equal to 1/2 BC. we find the BP is equal to 9.
बाय अपोलोनियस थ्योरम यूज केला. AB स्क्वेअर प्लस AC स्क्वेअर इज इक्वल टू 2BP स्क्वेअर प्लस 2AP स्क्वेअर. व्हॅल्यू पुट करा. AB स्क्वेअर प्लस AC स्क्वेअर आला 260. BP स्क्वेअर ची व्हॅल्यू 9 चा स्क्वेअर. 2 1 जा 2 2 8 चा 16 हे मायनस केलं 98 आलं. त्या 2 ने डिवाइड केलं 49 आलं. टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑफ बोथ साइड AP इज इक्वल टू 7 आली. तर टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑफ बोथ साइड. देन वी सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. ज्यांना लिहून घ्यायचे ते स्क्रीनशॉट काढून घ्या. वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is the also odd question, and we solve this question by very easy method. सगळ्यांना समजेल याच भाषेमध्ये मी सांगत असतो जेणेकरून सगळ्याला ते समजायला पाहिजे. पहा काय दिले क्वेश्चन नंबर 7 मध्ये. ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle. ओके, क्वेश्चन लिहितो मी एकदा. पहा, ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. Triangle ABC is an equilateral triangle. Equilateral triangle. Then point P is on BC. Point P is on BC such that PC is equal to 1/3 BC. PC is equal to 1/3 BC. AB is equal to 6. Okay, AB is equal to 6. Find AP. AP find out करायचे का? कशा पद्धतीने आपण फाइंड आउट करणार आहे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द फिगर. आपण फिगर ड्रॉ करू गिवन इन्फॉर्मेशन वरून. ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle. दिला इक्विलॅटरल ट्रायंगल मीन्स समभुज त्रिकोण ज्याचे तीनही बाजू सारख्या. फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द इक्विलॅटरल ट्रायंगल. इक्विलॅटरल ट्रायंगल आपण ड्रॉ करून घेऊ. ट्रायंगल ABC is an equilateral. given equilateral triangle. point P on BC. point P हा BC वरती, पण PC हे अंतर किती दिले? 1/3 BC दिले. म्हणजे AP ही मीडियन नाहीये. AP ही मीडियन नाही. तर काय दिले? पॉइंट P अशा ठिकाणी घ्या की PC is equal to 1/3 BC. BC हे अंतर जेवढं असेल त्याच्या 1/3 हे PC असेल. या ठिकाणी P घ्यायचं सांगितलं. आपण त्या ठिकाणी P घेतलेला आहे. थोडासा तिरका आपण P घेतलेला आहे. पहा, हा पॉइंट P आहे. पॉइंट P असा घेतो मी. पहा, ओके, दिस इज पॉइंट P. काय सांगितलंय? टेक पॉइंट P ऑन BC सच दॅट PC is equal to 1/3 BC. 1/3 BC चे आलं पाहिजे. PC is equal to. then find AB is equal to 6. हे AB जे दिले ते 6 दिले. AB 6 चा इक्विलॅटरल ट्रायंगल म्हणून AC सुद्धा 6 होईल आणि टोटल BC सुद्धा काय होईल? हे 6 होईल. ओके, BC 6 झाल्यानंतर PC तुमच्या लक्षात आलं असेल. PC किती होणार आहे? वी ड्रॉ द परपेंडिक्युलर. आपण A पासून परपेंडिक्युलर काढू. ओके, हा परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला आपण. याला आपण नाव देऊ D. ओके, हा परपेंडिक्युलर ड्रॉ केलाय, त्याला आपण D असं नाव दिलंय. नाव कशा पद्धतीने आता सॉल्व करायचे लक्ष द्या. AB, AC आणि BC 6 दिले. सुरुवातीला सॉल्व कसं करायचं ते डिटेल सांगतो, त्याच्यानंतर मी लिहिता तुम्हाला एक्सप्लेन करेन. AB is equal to 6. this is a triangle ABC is an equilateral triangle. therefore AB, BC, AC is equal to 6. हे 6 येईल. देन सुरुवातीला आपण ट्रायंगल ADC कन्सिडर करू. ADC मध्ये इक्विलॅटरल ट्रायंगल आहे म्हणून C काय होईल? 60 डिग्रीचा होईल. ADC 90 आहे, त्याच्यावरून आपण अँगल DAC काढून घेऊ. DAC काढून घेतल्यानंतर तो किती येईल? 30 येईल. हा 90, हा 60, हा 30 येईल. बाय युजिंग 30, 60, 90 डिग्री प्रॉपर्टी याच्यावरून आपण AD फाइंड आउट करून घेऊ. एकदा AD फाइंड आउट झाला की त्यानंतर आपल्याला DP फाइंड आउट करायचा आहे. DP कसा फाइंड आउट करणार? अगोदर PC फाइंड आउट करावा लागेल, त्याच्या अगोदर DC फाइंड आउट करावा लागेल. DC फाइंड आउट केल्यानंतर त्यातून PC मायनस करायचा. PC मायनस केलं DP मिळेल आपल्याला आणि ट्रायंगल ADP हा ADP कन्सिडर करायचा. बाय पायथागोरस थेरम वापरायचं. AP स्क्वेअर इज इक्वल टू AD स्क्वेअर प्लस DP स्क्वेअर.
आणि मग त्याच्यावरून आपल्याला एपी फाइंड आउट मिळेल. फार काय अवघड नाही, फक्त बारकाईने लक्ष द्या. ओके. इन let triangle ABC is an equilateral triangle. AB is equal to BC is equal to AC is equal to 6. We have given unit dile ka ba, unit dile 6 centimeter. Okay, 6 centimeter. Then angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to 60 degree. Angle 60 degree. Draw AD perpendicular to BC. So लिखो मी draw AD perpendicular to side BC. हा AD perpendicular काढून घेतला मी साइड BC वरती. आता कोणता ट्रायंगल कन्सिडर करायचा आहे पहा. सुरुवातीला आपण हा अँगल DAC काढून घेऊ. इन ट्रायंगल ADC पहा, इन ट्रायंगल ADC कोणता पहा एकदा, ADC अँगल ADC प्लस अँगल ADC प्लस अँगल ACD, अँगल ACD प्लस अँगल DAC is equal to 180 degree. त्याला कारण ते सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल. इथे लिहितो मी सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल. ADC किती पहा, ADC is equal to 90 degree का, AD perpendicular to side BC. इथंच लिहू अँगल ADC is equal to 90 degree. इधर पुट करा व्हॅल्यू 90 प्लस ACD किती आहे, C अँगल किती दिलाय 60 प्लस अँगल DAC is equal to 180 degree. हे 90 आणि 60 150 वरील 180 तून मायनस करा. देयरफॉर अँगल DAC 180 minus 90 plus 60 150. Therefore angle DAC is equal to 30 degree. हा DAC फाइंड आउट केला आपण. DAC 30 झाला. Therefore आता therefore काय, ट्रायंगल ADC is 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल. इथे लिखो मी पहा therefore triangle ADC is 30 60 and 90 degree triangle. हा ADC 30 60 90 डिग्री चा ट्रायंगल झाला बाय युजिंग प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 and 90. प्रॉपर्टी वापरू आपण आता. बाय प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 and 90 डिग्री. काय प्रॉपर्टी, साइड ऑपोजिट टू द 60 डिग्री एंगल. हा 60 डिग्री एंगल आहे, हा 60. साइड ऑपोजिट टू द 60 डिग्री एंगल इज √3/2 टाइम्स द हायपोटेन्यूज. हायपोटेन्यूज काय, ADC मध्ये हायपोटेन्यूज काय, AC हायपोटेन्यूज आहे. साइड ऑपोजिट टू द 60 डिग्री एंगल कोणती आहे, ADA. साइड ऑपोजिट टू द 30 डिग्री एंगल, या 30 डिग्रीच्या ऑपोजिट साइड कोणती आहे, DC आहे. आपण दोन्ही पण साइड काढून घेऊ. पहा साइड ऑपोजिट टू द 60 डिग्री एंगल AD is equal to √3/2 times the hypotenuse. Hypotenuse आहे AC. इथे लिहितो मी AC. त्याला कारण लिहितो साइड ऑपोजिट टू द 60 डिग्री एंगल. ओके, साइड ऑपोजिट टू एंगल 60 डिग्री. पहा AD is equal to √3/2 times the hypotenuse AC. AC तर माहिती आहे आपल्याला, AC किती आहे 6 सेंटीमीटर आहे. व्हॅल्यू पुट करू. AD is equal to √3/2 into AC आहे 6. ओके, 2 3 जा 6. AD is equal to काय आलं 3√3 सेंटीमीटर. पहा AD काय आली 3√3 सेंटीमीटर मिळाले आपल्याला AD.
एडी फाइंड आउट झाली. आता आपण डीसी फाइंड आउट करणार आहे. डीसी का फाइंड आउट करणार आहे तर आपल्याला डीपी फाइंड आउट करायचं आहे. त्यासाठी आपण डीसी फाइंड आउट करू. डीसी कसं फाइंड आउट करणार आहे? साइड ऑपोजिट टू द 30 डिग्री अँगल. ओके. डीसी इज इक्वल टू नाऊ लिहितो इथे मी नाऊ. डीसी इज इक्वल टू साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री अँगल काय असते? 1/2 हायपोटेन्यूज. डीसी इज इक्वल टू 1/2 हायपोटेन्यूज. हायपोटेन्यूज काय आहे? एसी. याला सुद्धा कारण लिहू आपण. साइड ऑपोजिट टू द 30 डिग्री अँगल. साइड ऑपोजिट टू अँगल 30 डिग्री. 30 डिग्रीच्या ऑपोजिट साइड काय असते? 1/2 हायपोटेन्यूज. हाफ ऑफ द हायपोटेन्यूज. Therefore DC is equal to 1/2. AC आहे 6. 2 3 जा 6. म्हणजे DC is equal to काय आली? 3 सेंटीमीटर. पण DC मिळाली आपल्याला. DC मिळाली 3 सेंटीमीटर. ही DC मिळाली 3. ओके. देन आता DC मिळाल्यानंतर आपण PC फाइंड आउट करून घेऊ. PC किती आहे? नाउ PC is equal to PC चं काय झालंय? PC is equal to 1/3 BC. PC is equal to 1/3 BC. BC किती आहे? BC आहे 6. Therefore इथंच लिहितो मी 1/3 into BC. BC आहे 6. 3 2 जा 6. मग PC is equal to काय आली? 2 सेंटीमीटर. ओके. PC मिळाली मला आता. PC is equal to 2 सेंटीमीटर. हे सगळं कशासाठी काढायचं लक्षात घ्या. मला DP काढायची. डीपी कसं काढता येईल पहा. डीसी इज इक्वल टू डीपी प्लस पीसी. बरोबर आहे का पहा. डीसी इज इक्वल टू डीपी प्लस पीसी. व्हॅल्यू पुट करा सगळे. आता व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर डीसी किती आहे? डीसी 3 आहे. 3 इज इक्वल टू डीपी तर फाइंड आउट करायची. डीपी प्लस पीसी किती आहे? 2. मग हे 2 प्लस आहे तिकडे आल्यानंतर काय होतील? मायनस होतील. Therefore 3 minus 2 is equal to dp and dp is equal to 1 सेंटीमीटर. पण dp फाइंड आउट झाली आता. की dp किती 1 झाली? 1 फाइंड आउट झाली. कशा पद्धतीने dp काढली पहा. dc is equal to dp plus pc. dc is equal to dp plus da dp plus pc. व्हॅल्यू पुट केली. dc ची आहे 3. dp as it is ठेवलं. pc 2 आहे. pc 2 इथं फाइंड आउट केली पहा. pc 2 त्या 3 मधून 2 मायनस झाले. dp is equal to 1 सेंटीमीटर आलं. यानंतर पाहू आपण आता. पहा आपल्याला dp मिळाली, AD मिळाली. आता ADP हा कोणता ट्रायंगल कन्सिडर करायचा आहे पहा. ट्रायंगल AD आणि P एवढाच ट्रायंगल कन्सिडर करायचा आहे. राइट अँगल ट्रायंगल आहे. नाउ कन्सिडर ट्रायंगल ADP. कन्सिडर ट्रायंगल ADP किंवा डायरेक्ट इन ट्रायंगल ADP म्हणलं तरी चालेल. ADP इन ट्रायंगल ADP. अँगल ADP इज इक्वल टू 90 डिग्री. अँगल ADP इज इक्वल टू 90 डिग्री. हा ADP काय? 90 डिग्री. बाय पायथागोरस थेरम यूज करा. बाय पायथागोरस थेरम काय येईल? पायथागोरस थेरम AP square is equal to AD square plus DP square. AD square plus DP square. व्हॅल्यू पुट करा. AD ची व्हॅल्यू कुठे काढली आपण पहा. AD काय आलेली आहे? 3√3. AP square is equal to AD काय आहे? 3√3 स्क्वेअर प्लस DP काय आली? DP आहे 1 चा स्क्वेअर. AP square is equal to 3 चा स्क्वेअर 9 into √3 चा स्क्वेअर 3 plus 1. AP square is equal to 9 3 जा 27 plus 1. AP square is equal to 27 plus 1 28. Then taking square root of both side. AP is equal to under root 28. 28 ला सिम्पलेस्ट फॉर्म मध्ये लिहा. कसं लिहिता येईल? 28 ला सिम्पलेस्ट फॉर्म मध्ये AP is equal to under root 4 into 7. AP is equal to 4 चा स्क्वेअर रूट 2 अंडर रूट 7. जर
दिसण्यास काय अडचण असेल तिकडच्या बाजूला तर इथंच लिहितो पहा AP इज इक्वल टू √4 into 7 आणि AP इज इक्वल टू 2 √7. अशा पद्धतीनं आपण AP फाइंड आउट केलेली. काही अवघड नाही, थोडासा वेळ लागलाय फक्त, याच्यापेक्षा जास्त अवघड काय नाही. काय केलं मी सुरुवातीला एकदा सांगतो, ज्यांना कोणाला लिहून घ्यायचं स्क्रीनशॉट काढून घ्या. अवघड काय नाही. ABC इज इक्विलॅटरल ट्रायंगल, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC. 6 दिलं एक बाजू म्हणजे सगळ्या बाजू 6 येतील. ट्रायंगल सगळे अँगल सगळे 60 डिग्रीचे येतील. आपण AD परपेंडिक्युलर टू BC काढला म्हणून इथं 90 डिग्री झाला. आता ADC कन्सिडर केला. ट्रायंगल ADC. ADC मध्ये काय ADC प्लस ACD प्लस DAC हे किती झाले 180. ते 90 हा 60 हा मायनस झाला 150. DAC 30 डिग्री झाला. मग ADC हा 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल झाला. प्रॉपर्टी यूज केली 30 60 90 ची. साइड ऑपोजिट टू द 60 डिग्री इज √3 upon to the hypotenuse. √3 upon to the hypotenuse A आहे 6. हा 2 3 चा 6 AD आली 3√3. त्यानंतर आपण DC फाइंड आउट केली. DC असतो 1/2 to the hypotenuse. 1/2 to the hypotenuse 6 आहे hypotenuse. DC आली 3. PC दिलेली PC 1/3 BC दिली. याच्यावरून PC आपण 1/3 BC 3 2 चा 6 म्हणजे PC आपण 2 फाइंड आउट केली. त्यानंतर DP फाइंड आउट केली. DP प्लस PC इज इक्वल टू DC. DC आहे 3. DP फाइंड आउट करायची. PC 2 आहे. 3 मायनस 2 इज इक्वल टू DP. DP आली 1. DP 1 आल्यानंतर कोणता ट्रायंगल कन्सिडर केलाय? ट्रायंगल ADP. हा ADP कन्सिडर केलाय. ADP मध्ये AP² प्लस AD² प्लस AP² इज इक्वल टू AD² प्लस DP². AD² प्लस DP². AD फाइंड आउट केली होती 3√3. 3√3 चा स्क्वेअर प्लस 1 चा स्क्वेअर. 3 चा स्क्वेअर 9. 9 3 चा 27 प्लस 1 28 आलं. त्याचा स्क्वेअर रूट घ्या. 28 ला सिम्पलेस्ट फॉर्म मध्ये लिहा 4 7 जा. 4 बाहेर 4 चा स्क्वेअर रूट बाहेर घ्या 2√7. अशा पद्धतीने आपण AP फाइंड आउट केलेली. अतिशय सोप्या पद्धतीने तुम्हाला सांगितलेलं आहे. ज्यांना कोणाला लिहून स्क्रीनशॉट काढून घ्या. देन वी सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपण नेक्स्ट क्वेश्चन सोडवणार आहोत. स्क्रीनशॉट काढून. ओके. Then we solve the question number 8. थोड़ा मोठा क्वेश्चन होता, थोड़ा वेळ लागला. ओके. then we solve the question number 8. फिगर अगोदर काढून घेतो. क्वेश्चन नंबर 8 ची काय फाइंड आउट करायचे पहा. प्रूव्ह करायचे. फाइंड आउट काय नाही करायचं, प्रूव्ह करायचे. ट्रायंगल PMN ड्रॉ करून घेतो. ट्रायंगल PMN. ओके. दिस इज ट्रायंगल PMN. त्यानंतर PS इज द हाइट. ओके. PS is the height. Then PQ and PR also. This is side PQ and PR. PQ and PR. Then given information लिहू आपण पहा. हे जे QR मधलं डिस्टन्स आहे, हे QR मधलं जे डिस्टन्स आहे, this is the A. then PQ हे सुद्धा A आहे. PR हे सुद्धा A आहे. आणखी काय आहे? ओके. MQ फिगर काढण्यात थोडीफार चुकली असेल पण हे डिस्टन्स MQ हे डिस्टन्स सुद्धा A आहे आणि RN हे डिस्टन्स सुद्धा A आहे. ओके. A मला लक्षात येत नसेल तर मी ते एकदा वेगळ्याने लिहितो. हे जे डिस्टन्स आहे RN हे डिस्टन्स आहे A. हे टोटल डिस्टन्स आहे A. हे पण डिस्टन्स आहे A. हे डिस्टन्स आहे A आणि हे सुद्धा टोटल QR हे डिस्टन्स आहे A. पहा तुमच्या लक्षात आलं असेल. आणि फाइंड आउट काय करायचंय, प्रूव्ह काय करायचं एकदा पाहू. फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन वरून काय प्रूव्ह करायचं. मग क्वेश्चन असा दिलेला आहे, प्रूव्ह दॅट PM इज इक्वल टू PN इज इक्वल टू
√3 इंटू ए हे प्रूव्ह करायचे पहा. √3 इंटू ए हे आपल्याला प्रूव्ह करायचे. √3 इंटू ए अशा पद्धतीने प्रूव्ह करायचे. बघूया आता आपल्याला कशा पद्धतीने प्रूव्ह करता येते. गिवन इन्फॉर्मेशन मी अगोदर थोडक्यात देतो. PQ ओके PQ इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू MQ इज इक्वल टू MQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RN इज इक्वल टू RN आणि इज इक्वल टू A. हे सगळं A आहे बा. PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू MQ इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू PR ओके. MQ QR आणि RN हे सगळं A दिलेले आहे पहा. आता कोणता ट्रायंगल कन्सिडर करायचा आहे पहा. ट्रायंगल PMR हा कन्सिडर करा पहा. इन ट्रायंगल PMR इन ट्रायंगल PMR किंवा कन्सिडर ट्रायंगल PMR हा कन्सिडर करा. PQ त्याची मीडियन होईल का? होईल का PQ मीडियन? होईल PQ मीडियन. कारण MQ आणि QR हे सारखे आहेत. MQ आणि QR हे जर लेंथ सारखी असेल MQ इज इक्वल टू QR पहा. MQ इज इक्वल टू QR MQ इज इक्वल टू QR किती आहे? A आहे. मग याचा अर्थ काय झाला? PQ काय झाली? मीडियन झाली. इन ट्रायंगल PMR MQ इज इक्वल टू QR पहा. MQ आणि QR सारखेच. MQ इज इक्वल टू QR. देयरफॉर काय? PQ इज अ मीडियन. PQ काय होईल? मीडियन होईल. ही PQ मीडियन झाल्यानंतर कोणता ट्रायंगल कन्सिडर केलाय पहा. इन ट्रायंगल PMR हा ट्रायंगल कन्सिडर केलाय. PQ काय झाली? मीडियन झाली. PQ मीडियन झाल्यानंतर आपण अपोलोनियस थेरम वापरू. अपोलोनियस थेरम इथं वापरा आपण. बाय अपोलोनियस थेरम. बाय अपोलोनियस थेरम काय येते? अपोलोनियस थेरम यूज करा. काय येते अपोलोनियस थेरम मध्ये? PM स्क्वेअर प्लस PR स्क्वेअर ओके. PM स्क्वेअर प्लस PR स्क्वेअर इज इक्वल टू PM स्क्वेअर प्लस PR स्क्वेअर इज इक्वल टू 2PQ स्क्वेअर प्लस 2MQ स्क्वेअर. 2PQ स्क्वेअर प्लस 2MQ स्क्वेअर. लक्षात येते का? अपोलोनियस थेरम कसा वापरायचा? कोणता ट्रायंगल कन्सिडर केलाय पहा. PMR PM स्क्वेअर प्लस PR स्क्वेअर PM स्क्वेअर प्लस PR स्क्वेअर इज इक्वल टू PQ काय? मीडियन आहे. मग 2PQ स्क्वेअर प्लस 2MQ स्क्वेअर ओके. व्हॅल्यू पुट करा. काय अवघड नाही. व्हॅल्यू पुट करा फक्त. PM ची व्हॅल्यू दिलेली आहे का? नाही दिलेली. आपण ऍज इट इज लिहू. PM स्क्वेअर प्लस PR ची व्हॅल्यू दिली का? दिली. PR स्क्वेअर इज इक्वल टू किती आहे? A स्क्वेअर. A स्क्वेअर इज इक्वल टू 2PQ. PQ ची व्हॅल्यू किती आहे? A स्क्वेअर. PQ स्क्वेअर मीन्स 2A स्क्वेअर प्लस हे 2 ऍज इट इज. MQ ची व्हॅल्यू किती? A स्क्वेअर. 2A स्क्वेअर. इथपर्यंत लक्षात आलं असेल. देयरफॉर PM स्क्वेअर प्लस A स्क्वेअर इज इक्वल टू 2A स्क्वेअर. 2A स्क्वेअर काय झाली? 4A स्क्वेअर. हे A स्क्वेअर इथं प्लस आहे. तिकडे गेल्यावर काय होतील? मायनस. देयरफॉर PM स्क्वेअर इज इक्वल टू 4A स्क्वेअर मायनस A स्क्वेअर. देयरफॉर PM स्क्वेअर इज इक्वल टू 4A स्क्वेअर मधून 8A स्क्वेअर गेला. काय उरला? 3A स्क्वेअर. टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑफ बोथ साइड. दोन्ही बाजूचं स्क्वेअर रूट घ्या. इकडचं स्क्वेअर रूट आलं PM इज इक्वल टू 3 चं स्क्वेअर रूट 3 आणि A चं स्क्वेअर रूट A. PM फाइंड आउट झाले. आपल्याला जे काय फाइंड आउट करायचे PM इज इक्वल टू √3 into A. PM इज इक्वल टू √3 into A. इथं PM फाइंड आउट झालं √3 into A. अशा पद्धतीने फाइंड आउट झालं. आता PM फाइंड आउट झाला. आता काय फाइंड आउट करायचं? PM तुम्ही तर लिहू शकता. Similarly we can prove that PM is equal to PN is equal to √3 into A. तुम्हाला डिटेल सोडून दाखवतो पहा. डिटेल सुद्धा सोडवता येतं. काय कन्सिडर करावं लागेल पहा. आता ट्रायंगल PQN हा ट्रायंगल कन्सिडर करायचा. PQN आणि PR हे मीडियन दाखवायचे. पाहू आता. कन्सिडर ट्रायंगल पहा. कन्सिडर ट्रायंगल PQN कन्सिडर करू आपण. इन ट्रायंगल PQN मध्ये
QR is equal to RN. QR is equal to RN because QR is equal to RN. QR is equal to RN is equal to A आहे. मग काय होईल? PR is the median होईल PR. Therefore PR is a median. PR ही median होईल. मग इन ट्रायंगल PQN यामध्ये अपोलोनियस थेरम यूज करू. बाय अपोलोनियस थेरम. अपोलोनियस थेरम यूज करा. काय अपोलोनियस थेरम आहे? PQ स्क्वेअर प्लस PN स्क्वेअर. PQ स्क्वेअर प्लस PN स्क्वेअर इज इक्वल टू काय? 2PR स्क्वेअर. 2PR स्क्वेअर प्लस 2QR स्क्वेअर. 2QR स्क्वेअर. व्हॅल्यू पुट करा. PQ चा स्क्वेअर. PQ काय? A आहे. A स्क्वेअर प्लस PN स्क्वेअर एज इट इज इक्वल टू 2. PR किती आहे? PR आहे 1. 2A स्क्वेअर प्लस 2QR स्क्वेअर. QR सुद्धा काय आहे? A आहे. म्हणजे 2A स्क्वेअर. A स्क्वेअर प्लस PN स्क्वेअर इज इक्वल टू 2A स्क्वेअर काय झाली? 4A स्क्वेअर. हे A स्क्वेअर प्लस आहे. इकडे आले काय होईल? मायनस होईल. PN स्क्वेअर इज इक्वल टू 4A स्क्वेअर मायनस A स्क्वेअर. 4A स्क्वेअर मधून एक A स्क्वेअर गेला. काय उरला? PN स्क्वेअर इज इक्वल टू काय उरलं? 3A स्क्वेअर. टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑफ बोथ साइड. दोन्ही बाजूचे स्क्वेअर रूट घ्या. PN इज इक्वल टू 3 चा स्क्वेअर रूट 3 into A. याला इक्वेशन 1 नाव दे. इक्वेशन 1 आणि ह्याला इक्वेशन 2. फ्रॉम 1 and 2. From 1 and 2. From 1 and 2. 1 and 2 वरून काय कळलं? PM is equal to PN. PM is equal to root 3 into A. हे प्रूव्ह झालं बा. काय केलं? एकदा ट्रायंगल PMR कन्सिडर केला आणि एकदा ट्रायंगल PQN हा कन्सिडर केला आणि अपोलोनियस थेरम वापरला. PM स्क्वेअर प्लस PR स्क्वेअर is equal to 2PQ स्क्वेअर प्लस 2MQ स्क्वेअर. व्हॅल्यू पुट केल्या. PR ची A स्क्वेअर 2A स्क्वेअर प्लस 2A स्क्वेअर. 4A स्क्वेअर मधून एक A स्क्वेअर गेला. 3A स्क्वेअर स्क्वेअर रूट घेतलं. इकडे पण एकदा ट्रायंगल PQN कन्सिडर केला. PQ स्क्वेअर प्लस PR स्क्वेअर इज इक्वल टू 2PR स्क्वेअर प्लस 2QR स्क्वेअर. अपोलोनियस थेरम यूज केला. व्हॅल्यू पुट केल्या. 2A स्क्वेअर 4A स्क्वेअर मधून एक A स्क्वेअर गेला. 3A स्क्वेअर स्क्वेअर रूट घेतलं. अशा पद्धतीने हे आपल्याला प्रूव्ह करता आलं. अतिशय सोपे. ज्यांना कोणाला लिहून घ्यायचंय ते स्क्रीनशॉट काढू शकतात. अशा पद्धतीने 8 क्वेश्चन पर्यंत आपण आलेलो आहे. द नेक्स्ट क्वेश्चन वी सॉल्व इन नेक्स्ट लेक्चर. थँक यू.